नवीं कक्षा विद्यार्थियों को आज स्वागत करता हूँ। नवीं कक्षा के एक संकलित को आज आरंभ करता हूँ बच्चों। संकलित का नाम है सौर ऊर्जा। संकलित का नाम है सौर ऊर्जा। बच्चों, सौर क्या है? सौर का अर्थ क्या है बच्चों? सूर्य, ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಊರ್ಜಾ ತಾಕತ್ ಸಂಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಲನ ಕಿ ಕ್ಷಮತಾ ದೇನೆ ವಾಲಿ ಶಕ್ತಿ. ಊರ್ಜಾ का अर्थ होता है ಸಂಚಲಿತ, ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. अच्छा बच्चों, यहाँ संकलित को आरंभ करने से पहले इस संकलित के विशिष्ट उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे. विशिष्ट उद्देश्य के बारे में, इस संकलित को लिखने का मुख्य उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे. पहला विशिष्ट उद्देश्य है बच्चों, नवीकरणीय ऊर्जा का यह महत्व समझाना. क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व समझाना. ನವೀಕರಣೀಯ, ಈ ಒಂದು ನವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಊರ್ಜಾ ಶಕ್ತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. यह पहला विशिष्ट उद्देश्य है. और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के सिखाना. ಈ ಊರ್ಜದಲ್ಲಿ, ಈ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೌರ ಊರ್ಜಾಕ ಮಹತ್ವ ಬತಾಯ. ಆ ಸೌರ ಊರ್ಜದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎರಡನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. और तीसरा महत्वपूर्ण विशिष्ट उद्देश्य है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की भावना बढ़ाना. ಈ ಸೌರ ಊರ್ಜದಿಂದ ಈ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾವರಣದ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೋಕನೆ ಕಿ ಭಾವನಾ ಕೋಯೇ ಬಡಾನ. ಆ ರೋಕನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. और इस संकलित का ये पहला तो इस तरह से आशय के बारे में हम चर्चा करेंगे. इस आशय क्या है? इस संकलित को लिखने का मुख्य आशय के बारे में हम चर्चा करेंगे. बच्चों, यहाँ आज के युग में, टुडे, इंदिನ युगದಲ್ಲಿ नवीकरणीय योग्य ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है. ನವೀಕರಣೀಯ, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಊರ್ಜಾ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ನವೀಕರಣೀಯ ಊರ್ಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಬಿ, ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ನವೀಕರಣೀಯ ಯೋಗ್ಯ ಊರ್ಜಾ ಹೇ. ಈ ಒಂದು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ನವೀಕರಣೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಊರ್ಜಾ ಆಗಿದೆ. इस पाठ द्वारा, इस संकलित द्वारा ऊर्जा के महत्व के बारे में जानकारी का प्राप्त किया जा सकता है. ಈ ಊರ್ಜಾದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಊರ್ಜಾ ಆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. बच्चों, मैं पहले इस पाठ को मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिए. सौर ऊर्जा, पाठ 14, सौर ऊर्जा. संकलित है. हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं. लेकिन हाँ, बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल से ही शुरू हुआ है. सूर्य पृथ्वी से लगभग 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, किंतु बाप रे, यह कितना शक्तिशाली है. उसकी ऊर्जा का तक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है. सौर ऊर्जा का अर्थ है बच्चों
ऊर्जा सूर्य शक्ति, इसे अंग्रेजी में सोलर एनर्जी कहते हैं। क्या को आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है। सूर्य से हमें ताप भी मिलती है, प्रकाश भी। जैसे जैसे बिजली का ये उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे बिजली उत्पादन की अलग अलग स्रोतों उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी और तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु और सूर्य, इन तीनों तत्वों से हो सकता है। इसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा कहा जाता है। बच्चों, वह क्या बात है, पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी में तेजी से वृद्धि हुई है। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख रूप से दो तकनीकें उपलब्ध हैं। एक है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग, दूसरा यह रूप है। जी हाँ, इन दोनों तकनीकों में सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदल सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आइए देखें। सौर ऊर्जा यह विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयोग होती है। यह ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। क्या को इससे घरों में बिजली मिलती है, पानी भी गरमाया जा सकता है। सोलर कुकर, खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले सौर ऊर्जा का सौर चूल्हा पाचक का उपयोग होता है। जी हाँ, सोलर कुकर को बाहर रखकर खाना पकाया जा सकता है। सौर लालटेन, यह हल्का होता है। अरे, इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल और या गैस की जरूरत ही नहीं पड़ती। सौर पतदीप, वाह, सौर पतदीप से होती है बिजली की ये बचत। जहां विद्युत लाइन नहीं लगा सकते, ऐसे प्रदेशों में यह अधिक उपयोगी है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में सिंचाई में जल निकालने के लिए सौर पंप का उपयोग किया जाता है। यातायात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के कारण ईंधन की बचत हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र में भी यह अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। यह बिजली से ज़्यादा सुरक्षित है। निस्संशय और सौर ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है। बच्चों, यह संकलित में सौर ऊर्जा के महत्व और अनेक प्रकार के सौर ऊर्जा के प्रकार के बारे में हम चर्चा किए गए हैं। आज सविस्तार के रूप में सारांश के बारे में हम चर्चा करेंगे। हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಕಿ ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಉಪಯೋಗ करते आ रहे हैं। ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ನಾವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಣಗಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಒಣಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಳು ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ। ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆ ರಹಿ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ हाँ ಹೌದು, बिजली बचाने के लिए उसका उपयोग
हाल से में शुरू हुआ. ಬಿಜ್ಲಿ ಬಿಜ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಸ್ಕಾ ಯೇ ಉಪಯೋಗ ಅದರ ಯೂಸ್ ಹಾಲ್ ಸೇ ಹಿ ಶುರುವಾ ಹೇ. ಹಾಲ್ ಸೇ ವರ್ತಮಾನ ಟುಡೇ. ಇಂದಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಆ ಶಾಖವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. और ಸೂರ್ಯನು ಪೃಥ್ವಿ ಸೇ ಲಗ್ಭಗ್ ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಕರೋಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಿ ದೂರ ಪರ್ ಹೈ. ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ 15 ಕೋಟಿಯ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಿಂತು ಬಾಪ್ರೆ ಹಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಅಲ್ವಾ. 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಾಖ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಖ ಅದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕಿತ್ನಾ ಹಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೇ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂರ್ಯನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा मात्र में हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है. उसकी सूर्य की ऊर्जा ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯು ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯು ಊರ್ಜಾಕ್ಕೆ ಏಕ್ ಹಿಸ್ಸೆ ಮಾತ್ರ, ಏಕ್ ಭಾಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಮಾರಿ ಊರ್ಜಾ ಸಂಬಂಧಿ ಸಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತಾओं का पूर्ण हो सकते हैं. ಒಂದು ಭಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಬಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. अगले परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों. सौर ऊर्जा का अर्थ है ಮಕ್ಕಳೇ ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಊರ್ಜಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಂಚಲನ ಕಿ ಕ್ಷಮತಾ ದೇನೆ ವಾಲಿ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೌರ ಊರ್ಜಾ का अर्थ है. ಆ ಸೌರ ಊರ್ಜದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಸೂರ್ಯ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾತೆ ಹೈ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಕ್ಯಾ ಖೂಬ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು. ಆಜ್ಕಲ್ ಇಸಿ ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಬಿಜ್ಲಿ ಸೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇ ಹೋತಾ ಹೇ. ಆಜ್ಕಲ್ ಟುಡೇ ಇಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಆಜ್ಕಲ್ ಇಸಿ ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಇದರ ಯೂಸು ಬಿಜ್ಲಿ ಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇ ಹೋತಾ ಹೇ. ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಉಪಯೋಗ ತಥಾ ಮಾಂಗ್ ಬಡ್ನೆ ಲಗಿ. ಜೈಸೆ ಜೈಸೆ ಬಿಜ್ಲಿ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಹೇಗೆ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ನೋಡಿ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸೇ ಹಮೇ ತಾಪ ಬಿ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ. ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾಪವೂ ಸಹ ಸಿಗ್ತದೆ. ತಾಪ ಅಂತಂದರೆ ಗರ್ಮಿ, ಉಷ್ಣತಾ, ಹೀಟು. ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾಳು ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಒಣ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಣ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಉಷ್ಣತಾ, ಆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಣ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಒಣ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಾಪ ಬಿ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ, ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ, ನಮಗೆ ಬೆಳಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓ ಬೆಳಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಹ
ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದವಾಗ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕತ್ತಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೂರ್ಯನು ಉಷ್ಣತಾ ಆ ಹೀಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜೈಸೆ ಜೈಸೆ, ಹೇಗೆ ಬಿಜ್ಲಿ ಕಾ ಉಪಯೋಗ, ಹೇಗೆ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉಪಯೋಗವು ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಂಗ್ ಬಡನೆ ಲಗಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ವೈಸೆ ಬಿಜ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನ ಕಾ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್, ಈ ಬಿಜ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಸ್ರೋತ ಕಿಸಿ ವಸ್ತು ಯಾ ತತ್ವ ಕಾ ಉತ್ಪಾದನ ಕಾ ಏ ಸ್ಥಾನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ढूंढने लगा, ಮಾನವನೇ ನಯೇ ಚೀಜೋಂಕೋ ढूंढने लगा, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ತಬ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಹುವ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನವೀಕರಣೀಯ ಯೋಗ್ಯ ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಉತ್ಪಾದನ್. ಓಹೋ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ನವೀಕರಣೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಅದರಿಂದ ನವೀಕರಣೀಯ ಯೋಗ್ಯ ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುಖ್ಯತಃ, ಇಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣೀಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸೋದಾದರೆ ಜಲ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ, ಇನ್ ತೀನೋ ತತ್ವೋಂ ಸೆ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ನೋಡಿ, ಜಲದಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಯುವಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಾಂಕೋಯಿ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ಜಲ ನೀವು ಜೋಗ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ವಾಯು, ನೀವು ಗುಡ್ಡ, ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೀವು ಸೋಲಾರ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ತತ್ವಂಸೆ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ಮೂರು ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ನವೀಕರಣೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಇಸೆ ಜಲ ಊರ್ಜಾ, ವಾಯು ಊರ್ಜಾ और ಊರ್ಜಾ ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಕಹ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ಹೀಗೆ ಈ ನವೀಕರಣೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಲ, ವಾಯು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಊರ್ಜಾ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಹ್ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ, ಎಂಥ ವಿಚಾರ. ಪಿछले कुछ वर्षों से, ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಿ ತಕನೀಕಿ ಮೇ ತೇಜಿ ಸೆ ವೃದ್ಧಿ ಹುಯಿ ಹೈ. ಈ ಒಂದು ತಕನೀಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗತಿವಿಧಿ, ಪ್ರವಿಧಿ, ಕಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಲ್ಸ ಏ ಜ್ಞಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ತಕನೀಕಿ ಕಿ ತೇಜಿ ಮೇ ವೃದ್ಧಿ ಹುಯಿ, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಏಕೆ ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ. ದೂಸರಾ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್, ಈ ಎರಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ. ಜಿ ಹಾಂ, ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಜಿ ಹಾಂ. और इन दोनों तकनीकों में, ಇಂಥ ಒಂದು ಎರಡು ತಕನೀಕುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಸೀದೆ ಬಿಜ್ಲಿ ಕಿ ಬದಲಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಸಹೈ. ಇದನ್ನು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ತೊಡಗಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಕहाँ ಹೋತಾ ಹೇ, ಆಯಿಯೇ ದೇಖೆ. ಸೌರ ಊರ್ಜಾ, ಈ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಸೌರ ಊರ್ಜದ ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊರೆತದೆ, ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಊರ್ಜಾಕ್ಕೆ ಬದಲೇಮೆ, ಈ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದವಾಗ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಊರ್ಜಾ ಸೀದೆ ಸೂರ್ಯ ಸೆ
ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಿ ಹೈ. ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾ ಕೋಪ್, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಸ್ಸೆ ಗರೋಮೆ ಬಿಜ್ಲಿ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪಾನಿ ಬಿ ಗರ್ಮಾಯ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಸೋಲಾರನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಸೋಲಾರಿಂದ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೌರ ಊರ್ಜದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಖಾನಾ ಪಕಾನೆ ಕೇಲಿಯೇ, ಖಾನಾ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಪಕಾನೆ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಬದಲೇ ಅದನ್ನು ಇಂಧನದ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೀಸೈಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬದಲೇ ಊರ್ಜಾಕಾಯಿ ಸೌರ ಚುಲ್ಲ ಪಾಚಕ ಉಪಯೋಗ ಹೋತಾ ಹೇ. ಆ ಸೂರ್ಯನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಚುಲ್ಲ ಪಾಚಕ ಆ ಸೌರ ವಲಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜಿ ಹಾಂ, ಹೌದು, ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೂ ಬಾಹರ ಕುಕ್ಕರ್, ಅದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಡದೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಖಾನಾ ಪಕಾಯ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಡುಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬಲ್ಪಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೌರ ಲಾಲಟೇನ್ ಅಂತ ಯಹ ಹಲ್ಕಾ ಹೋತಾ ಹೇ. ತುಂಬ ಇದು ವೇಟ್ಲೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರೆ ಇಸೆ ಜಲಾನೆ ಕೇಲಿಯೇ, ಇದನ್ನು ಉರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ, ಆ ಲೈಟನ್ನು ಉರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತೇಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಟ್ಟಿಗೆ ತೇಲ, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಗ್ಯಾಸಿನ ಜರೂರತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸೌರ ಲಾಲಟೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉರಿತದೆ. ಸೌರ ಪಥದೀಪ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಬೀದಿ ದೀಪವನ್ನು, ಅದು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೆ ಅದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಸೌರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟನ್ನು ಉರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹ್, ಸೌರ ಪಥದೀಪ್ ಸೇ ಹೋತಿ ಹೈ ಬಿಜ್ಲಿ ಕಿ ಬಚತ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ನೈ ಲಗಾ ಸಕ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕಂಬವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೋಲಾರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೌರದೀಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮುಖಾಂತರ ಪಡಿಬೋದು. ऐसे ಪ್ರದೇಶ ಮೇ ಅಧಿಕ ಉಪಯೋಗಿ ಹೈ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಸಿಂಚಾಯಿ ಮೇ ಜಲ ನಿಕಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸೌರ ಪಂಪ್ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌರ ಊರ್ಜಾ, ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಸೌರ ಲಾಲಟೇನ್, ಸೌರ ಪಥದೀಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದರ ಒಂದು ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ, ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಮೇ, ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಕಾಲ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹೊರತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ, ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೊರತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಪ್ ಕಿ ಉಪಯೋಗ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಪಂಪನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ यातायात के क्षेत्र में ऊर्जा का कारण ईंधन की बचत हो रही है. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. बचत हो रही है. औद्योगिकी क्षेत्र में इंडस्ट्रियಲ್ಲೂ ಕೂಡ यह भी अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है.
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ. सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण का रोक जा सकता है. ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಕೆ ದ್ವಾರ, ಸೌರ ಊರ್ಜದ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರದೂಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲುಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲುಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲುಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಹ ಬಿಜ್ಲಿ ಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೈ. ಇದು ಬಿಜ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಗಿಂತ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯ ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಿ ಹೈ. ಸೌರ ಊರ್ಜವು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇದು ತುಂಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. और सौर ऊर्जा की संबंधित और एक तो इस तरह से विचार के बारे में हम चर्चा करेंगे. सौर ऊर्जा की संबंधित विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों. तो इस तरह से कहा जाता है कि सौर ऊर्जा से संबंधित विषय के हम तो इस तरह से चर्चा करेंगे. सौर ऊर्जा में एक वाक्य के उत्तर दीजिए प्रश्न दिए गए हैं. ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी किलोमीटर की दूरी पर है. बताओ. ಸೂರ್ಯನು ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. बताओ. सूर्य, हाँ सही है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है. 15 किलोमीटर की दूरी पर है. सही है बच्चों. और दूसरा प्रश्न है सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है. बताओ. ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೇ. ಸೌರ ಊರ್ಜಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೇ ಸೂರ್ಯ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಹೈ. ಸೌರ ಊರ್ಜಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. और उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के मुख्यतः कितनी तकनीकी हैं. ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಜ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯತಃ ಕಿತನಿ ತಕನಿಕಿ ಹೈ, ಎಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ बताओ. सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए प्रमुख कितनी तकनीकी हैं. हाँ सही है. सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के मुख्यतः 2 तकनीकी उपलब्ध है. ಎರಡು ಆ ಒಂದು ತಕನಿಕಿ ಉಪಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇದೇನು ಏಕ ಹೈ फोटोवोल्टाइक, दूसरा है ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ವಿಧ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. प्रश्न संख्या 4 घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जा सकता है. घरों में ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಈ ಉಪಯೋಗ, ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಸೆ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ घरों ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಉಪಯೋಗ, ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೈಸೆ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ घरों ಮನೆಯಲ್ಲಿ सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर और लालटेन किया जा सकता है. सौर ऊर्जा ಮತ್ತು ಸೌರ ಲಾಲಟೇನಿನ
ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಹೈ, ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? सोलर कुकर को हिंदी में सौर चूल्हा पाचक कहते हैं. एक बार बताओ. सही है. हाँ, सोलर कुकर को हिंदी में सौर चूल्हा पाचक कहते हैं. सौर चूल्हा पाचक कहते हैं. सौर चूल्हा पाचक ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. हाँ, और एक प्रश्न है, सौर पथदीप के किसकी बचत होती है. ಈ ಸೌರ ದೀಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೀದಿ ದೀಪದಿಂದ ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದ ದಾರಿದೀಪದಿಂದ ಕಿಸ್ಕಿ ಬಚತ್ ಹೋತಿ, ಏನು ಉಳಿತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌರ ಪಥದೀಪ್ ಸೇ ಬಿಜ್ಲಿ ಬಚತ್ ಹೋತಿ ಹೈ. ಬಿಜ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿತದೆ. ಬಿಜ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಉಳಿತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. और उसी प्रकार इस पाठ की संबंधित और एक विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों. क्या ही? हाँ, अनुरूपता की संबंधित प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे. ಅನುರೂಪತಾ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂರನೇ ಪದದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. और इसकी संबंधित विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे. क्या है बच्चों? अनुरूपता. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್, ಬೆಳಗಾದರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಯಾ ಸೂರ್ಯ. ರಾತ್ ಚಾಂದ್ ಆದರೆ दिन सूर्य या सूरज. और उसी प्रकार दूसरा है, क्या है? रात चांद चांदनी, सूर्य चांद चांदनी, सूर्य सौर शक्ति. और उसी प्रकार शक्तिशाली उपसर्ग और शक्तिहीन क्या है? शक्तिहीन क्या है? अनुपसर्ग शक्ति. जल शक्ति जल ऊर्जा, सूर्य शक्ति सूर्य ऊर्जा. अच्छा बच्चों, अब तक यहाँ क्या है सौर ऊर्जा की संबंधित पाठ के बारे में हम चर्चा किए गए हैं. और सौर ऊर्जा की संबंधित सभी विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए हैं. नवीं कक्षा विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूँ.